नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबको हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी जी का पाठ पढ़ते हैं। 8वीं कक्षा। पाठ की विधा, व्यक्ति परिचय। आशय: बच्चे महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में जानते हैं, सत्य, अहिंसा, धर्म और दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आजाद, उसका अर्थ है स्वतंत्र। से वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारा देश आजाद है, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. शर्मिला, लज्जाशील, नाचिके स्वभाव, मैं बहुत शर्मिला हूँ. सताना, तंग करना, सताइसुವುದು. अगला शब्द झूठ, असत्य, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. निरीक्षण, जांच, परीक्षे ಮಾಡುವುದು. परीक्षा के पहले कमरे का निरीक्षण किया जाता है. हिज्जे, वर्तनी, स्पेलिंग, लिखते समय हिज्जे का ध्यान रखिए. अगला शब्द माफी, क्षमा, चोटों को माफ करो. हिम्मत, धैर्य, हिम्मत मत हारो, धैर्य गिड़ಬೇಡ. आदत, अभ्यास, हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए. अर्थ आಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? पाठ शुरू करते हैं. महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. वित्याग और तपस्या की मूर्ति थे, धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी ಆತ್ಮ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವರು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಬಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ಶರ್ಮಿಲಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ थे. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, ಯಾರನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. कभी झूठ नहीं बोले. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಶಬ್ದಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उनमें एक शब्द था केटल. केटल, KETTLE. बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे. ಬಾಲಕ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಕದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿನೇ ಐಸಾ ನಹಿ ಕಿಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धूमान आ गया. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ದಡ್ಡ ಅಂದ್ರು. ಆದರೆ किंतु उन्हें बुरा ना लगा, ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. उन्हें आत्मा संतोष था. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ನಾನು ಕಳ್ಳತನದ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರೊಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. ಇದು ಅವರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತಹ ನಾಟಕಗಳು.
श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರವನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हरेक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕಾ ಯಹ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ ಹುವಾ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ. ಬಚ್ಪನ್ ಕೆ ಉಸ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ನೆ ಹಿ ಹಾಗೆ ಅವನೇ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ವಿ ಬನಾಯ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರನ್ನ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸಹೋದರರು 25 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. ಸಹೋದರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಂಗಾರದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಇಸ್ ಚೋರಿ ಕೆ ಕಾಮ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಹುವಾ. ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करना है. ಅವತ್ತು ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನ ಎಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿತಾ ಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಪಿತಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾನೆ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹುಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಖರ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಪಿತಾ ಸೇ ಸಜಾ ಮಾಂಗಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಂದೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪತ್ರ ಪಡ್ಕರ್ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಂಕೆ ಭರ್ ಆಯಿ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಚೋರಿ ಕಿ ಆದತ್ ಚೋಡ್ ದಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ತನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನದ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಿತಾ ಕೆ ಆಂಸು ದೇಖ್ಕರ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ ಪಿತಾನೆ ಮುझे ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ತಂದೆಯವರ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಯವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ನಾವು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಈ 3 ಮಂಗಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಬುರಿ ಬಾತ್ ಮತ್ ಸುನೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಬುರಾಯಿ ಮತ್ ದೇಖೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೋಡಬೇಡ. ಬುರಾಯಿ ಮತ್ ಕಹೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. पर्यायवाची. ये शब्द पेड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए. वृक्ष, पादप, तरु, दरख्त. फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, कुसुम, सुमन. नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, सलीला, तरंगिनी, तटिनी. सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि, दिनकर, दिवाकर, सूरज है. एक वाक्य के प्रश्नोत्तर के लिए देखते हैं. सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? बताइए. सारे देश ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना. दूसरा प्रश्न, भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? भारत महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से आजाद हुआ. तीसरा प्रश्न, गांधी जी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे.
अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। 8वें प्रश्न है, गांधी जी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? 20 रुपए। हाँ, गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था। 7वां प्रश्न, गांधी जी ने पिता से क्या मांगी थी? गांधी जी ने पिता से सजा मांगी थी। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? अब हम 2-3 वाक्यों वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हरेक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। विद्यार्थिಗಳೇ, दूसरा प्रश्न, गांधी जी की सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई? कैसे? पाठशाला में शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने केटल नामक शब्द लिखवाया। गांधी जी ने गलत लिखा। अध्यापक के कहने पर भी गांधी जी ने देखकर नहीं लिखा। पाठशाला में बुद्धू माना गया, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्होंने सही रास्ता अपनाया। यहीं से गांधी जी की सत्यप्रियता शुरू हुई। पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। एक घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ से सोने के कड़े से एक तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया, भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। अर्थ आಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? अब हम अभ्यास देखते हैं। कर्ज शब्द का अर्थ है, देखिए पहचानिए कौन सा है? ऋण। सही है। अगला शब्द देखते हैं। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बालिका। सही है। इशारा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? इशारे। सही है। हिज्जे शब्द का अर्थ क्या है? वर्तनी। सही है। इन वाक्यों को सही क्रम से जोड़िए। ನೋಡಿ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। एक दिन की बात है, ಇದು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಲ್ಲ। विलोम शब्द जोड़कर लिखिए। गलत, इसका सही जोड़ है सही। विश्वास, इसका सही जोड़ है अविश्वास। शर्म, बेशरम विलोम शब्द है। सॉरी, शर्म बेशरम। हिंसा, अहिंसा। सही है ना छात्रों? आप सब जीत गए। विलोम शब्द जोड़कर लिखिए। आजाद यानी स्वतंत्र, गुलाम। धर्म, अधर्म। सत्य, असत्य। झूठ, सच। दिन रात। सही है। अच्छा, धन्यवाद विद्यार्थियों।